गणतंत्र दिवस की गल कर रहे सी इहनूं बनाउण लई जिन्नियां कुर्बानियां पंजाबियां ने दित्तियां ने वो मैनूं नहीं लगदा किसी होर सूबे ने दित्तियां होणगीआं। इन्हां दी जिहड़ी हेठ दी राजनीति है जिहदे च फैडरल स्ट्रक्चर की चिंता नहीं करते, जिथे स्टेटां दे अधिकारां की चिंता नहीं करते, उहनूं असीं एक्सपोज करांगे। बिना किसी कारण तो यह कह दिता गया जी कि नहीं थोड़े वाला अलाउड नहीं होगा। हाँ, मैनूं पता है कि बाद चो कोई ना कोई टैक्नीकल कारण सोच लैणगे, पर असली मंशा तो इन्हां दी है, हाले तो इन्होंने रीजन कोई नहीं दिता। देखो इन्हां दी सरकार नूं हल्ली थोड़ा चिर होया है, इमैच्योर गवर्नमेंट, इन्हां नूं हल्ली पता नहीं लगता भी की काम करना, किवें काम करना। मैं पहलों कहा भी जिहदे भी करके होया बहुत मंदभागी गल, मैं इस कोई राजनीति नहीं कर रहा। देखो ये जिहड़ी राजनीति है ये गलत है। भारत जोड़ो यात्रा असीं इसे करके सिद्धू साहब कट्टी थी बई भाई ये छड्डो, नफरतां छड्डो, स्टेटां वक्खो वक्खरियां साडीआं ने, भाषावां वक्खो वक्खरियां साडीआं ने, पर असीं एक भारत दे बशिंदे आ, असीं जुड़ के तो रहीए, असीं किते कांग्रेस जुड़न दी गल नहीं कीती। पंजाब दी झाकी ते जिहड़े किसानां ने दिल्ली दे मूहरे जाके एक साल विखाई है और सारी दुनिया ने वेखी है। ये झाकी नहीं ना लाउण दिंदे, कोई गल नहीं, इस तरह दी होर कई झाकियां ला लवांगे। स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर दोनों च होमे बहुत ज़्यादा है। वो कहते भी असीं आ गल कहती, ये मनते किस तरह नहीं, तो थल्ले वाले कहते इन्होंने कह किस तरह दी, असीं नहीं करते, पूरी जाओ जो मर्जी कर लो तुसीं। मतलब दोनों की होमे दे विच नुकसान किहदा हो रहा, स्टेट का हो रहा। पंजाब के हितों की गल जिथे भी आऊगी उहदे लई असीं खड़े हैं। हाँ, असी जो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली जिस प्रिज्म तो तुसी दुनिया देखते हो उहदे तो ही तुहाडे भाईवाल बीजेपी वाले देखते हैं। जिहड़ी WhatsApp यूनीवर्सिटी तुसीं चला रहे हो, दूजिਆਂ उत्ते ना तोहमत लाया करो। ये बार बार तकिया कलाम अपने नाल रख लो, अगली बारी मैं अबाब गरेवाल WhatsApp यूनीवर्सिटी के नाल तुहानूं बुलाया करूँगा। पंजाबी ने पंजाबी होने के नाते उन्होंने जमीर किसी का नहीं जागया भी असं गल कहीए भाई ये गलत है भी पंजाब की झाकी नहीं तुसीं विखा रहे। मतलब तुसीं बीजेपी दे विच चल गए, किसी पार्टी तो हो गए तो तुहाडा जमीर खत्म हो गया। अपनी पार्टी के विरुद्ध गल करने को तैयार ही नहीं गा। देश की खातर देश दे विच पंजाब की झाकी विखाउणी कोई तैयार नहीं। जिन्नी आपां मिस इनफॉर्मेशन फैला के गोदी मीडिया राही या होर माध्यमां राही जिन्ना लोगों को भड़का सकीए, उहदे नाल इन्हां दीयां राजनीतिक रोटियां सिकदियां रहन। ये शुरू तो ये करदे आ रहे, 2024 तो पहला इन्होंने करना शुरू करता। सरकार का फेलियर है, सरकार संजीदगा है नहीं, सरकार जिहड़ी हैगी है वो होमे च चल रही है और कंपटीशन चल रहा है दोनों सरकारों का, चाहे सेंटर की सरकार है चाहे पंजाब की सरकार है, दोनों पासे होमे बहुत उच्ची है, आपस च तालमेल नहीं है। पैदा होंदे ही पार्टी जो सरकार चाहिए तो जाने ही झोड़ी च पै के जाके दिल्ली दे विच ते उन्होंने की फैडरल ढांचा चलाउणा जी, पंजाब नूं की दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। जो भी स्टैप अज की डेट केंद्र सरकार चक रही है उस तो शरेआम पता लगता है कि वो वितकरा कर रहे हैं। भावें वो पंजाब के बकाया पैसे देने होण, भावें होर राइट्स होण, वो वितकरा कर रहे हैं। बीजेपी पंजाब के बड़ा हित में है नहीं। जे इहो जे निर्णय हुण तो शुरू हो गए, जे आम आदमी पार्टी की कोई भी सरकार पंजाब च होवे, जे उन्हें प्रॉपरली हार्डली इहनूं कंडैम ना कीता तो आउण वाले समय दे विच मैनूं लगदा सानूं होर भी नमोशी का सामना करना पै सकदा। गणतंत्र दिवस की परेड दे विच आजाद मुल्क का एक आजाद सूबा नहीं पेश कर सकता तो फिर काहदा गणतंत्र है। इस तरह के हथकंडे अपना रहे जिहदे पैटी पॉलिटिक्स करते हैं। मोदी जी बनते बहुत बड़े स्टेट्समैन ने, बट जो इन्हों की एक्शनस पता लगते हैं वो एक्शनस बहुत पैटी होंगे हैं तो सोच बड़ी छोटी, नज़रिया बहुत तंग नज़रिया नजर आता है। ये नैशनल इशू भी है, पंजाब का इशू भी, पंजाबे का इशू भी है। चलो मैं नैशनल इशू छड्ड दईए, ये पंजाब च इन्होंने की कर लिया, पंजाब च इन्होंने कुछ कर लिया। जिस हिसाब नाल मतरेई वाला वसलूक पंजाब नाल सेंटर करदा रहा ते करदा आ रहा वा, ते आम आदमी पार्टी लई एक चुनौती जरूर हैगी है भी जांदा पैरलर ओह जिहियां कोई ग्लिम्पसिस झलकियां करके दिखाउण। पंजाब एक ऐसा सूबा है जिन्होंने 85% तो उत्ते जिहड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने। अज जिथे प्रधानमंत्री जां होम मिनिस्टर जां बाकी जिहड़ी इन्हां दी टीम साह लै रही है उह च पंजाबियां दा खून डुलिया है, पंजाबियां दियां कुर्बानियां ने उहदे विच। यही एक सबक देश दियां बाकी सारे प्रांतां नूं ते स्टेटां नूं लैना पएगा कि जदों भी सेंटर दे विच एक पार्टी इन्नी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि वह तानाशाही वाल जाती है, उहदे खिलाफ खड़ना जरूरी हुंदा है। नज़रिया की डेट जगतार सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, स्वागत है। गणतंत्र दिवस भारत के लिए बहुत वड्डा दिहाड़ा। देश के अंदर एक खास किस्म का माहौल उत्साह ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों के अंदर देखने को मिलता है। सूबे अपने पद्धर पर मनाते हैं
ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹੋਤਸਵ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰੇਡ 'ਚ, ਉਸ ਝਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਵਰਤਾਰਾ? ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰ ਗਏ। ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਪਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਛਾਤੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਾਲ ਸਵੈਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਲਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਝਾਂਕੀ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਐਤਕੀ ਇਨ ਦੇਅਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਹੇਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਸੇਜ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਝਾਂਕੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਫੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਪਟਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸੰਧੂ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੋਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, 3 ਝਾਕੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਆਪਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਝਾਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇ ਝਾਕੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਈ ਭਾਈ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਡਿਬੇਟਸ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੂਬੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਆਹ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? 2017 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆ। ਇਹ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਈ ਝਾਕੀਆਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਕਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਹੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਹਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ,
ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ, 3 ਦਾ ਪੈਨਲ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਰਾਂਸ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੋਮੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੀ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਅੱਜ ਅਗਲ ਉਹ ਬੰਬੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਥੋਕ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾ ਲਈਏ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੋਮੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਲਾਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕਾਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਪੜਤਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਹਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਲੂਟ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਆਫ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ L&T ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗੇਨ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਲਮੇਲ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ BJP ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੜੇ ਫਲਿਮਜ਼ੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ
ਬੜੇ ਫਲਿਮਜ਼ੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੇਮਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਕੜਿਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਉਸ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਡੂ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੋਹਮਤ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਅਗੇਨ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਰੂਪਾਣੀ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਸਰੇਆਮ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੁਛ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਿਓ ਬਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲੋਕੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 92 ਐਮਐਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝਾਕੀ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਿਓ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਟਾਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਖਟਾਸ ਆ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਭੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਤਲਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਿਆਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੀਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਈਪੋਲ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ कहना जी एक पता नहीं पहिया छोटा था, एक पहिया बड़ा कर दिया, इतने mm का पहिया क्या था, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। बट बेसिक गल यह है कि डरते ने कि जिहड़ा मैसेज है वह स्प्रेड आउट ना होवे। एंड जिन्नी आपां मिस इनफॉर्मेशन फैलाइए, जिन्नी आपां मिस इनफॉर्मेशन फैला के गोदी मीडिया राही या होर माध्यमां राही जिन्ना लोगों नूं भड़का सकीए, उहदे नाल इन्हां दीयां राजनीतिक रोटियां सिकदियां रहन। ये शुरू तो ये करदे आ रहे, 2024 तो पहला इन्हां ने करना शुरू करता है। बट असी आश्वासन दिंदे आ कि उन्नी ही फोर्सफुली असी जिहड़ा भाईचारे दा ते अमन दा ते धर्म की राजनीति नूं हराउण दा मैसेज उन्नी फोर्सफुली देश च लैके जावांगे। एंड पंजाब इन्हां दी मेहरबानी दा मोहताज नहीं है। पंजाब वैसे ही देश दा ताज है ते हमेशा ही रहेगा, जिन्ना मर्जी कोशिश कर ले। जी पुलिस साहब किवें देखदे इस मुद्दे ते? हबाब गरेवाल दा कहना है कि केंद्र ते राज सरकार दी जो गल आउंदी है, गवर्नर नूं अपने संविधानिक अहुदे मुताबिक उत्थों तक सीमित रहना चाहिए है। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਰਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਉਹ 'ਚ ਤਖਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਤ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਮੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਝਾਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਤੇ, ਆਹ ਤਾਜ਼ਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਤਾ, ਦੂਜਾ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਦੇਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਛਪੇਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਛਾਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚ ਟੁਕਿਆ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 MLA ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ 18 ਮਹਿਕਮੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਜੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਹਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो जी, मैं तो हुण मैं की कहा, फिर कह मैनू नहीं पता इन्होंने जानकारी कितों मिलदियां ने, किने किहड़े महकमे किनू देते, मैनू नहीं समझ आ रही कितों। जे असीं एक अंडरस्टैंडिंग कीती, मैनू लगदा है हबाब गरेवाल जी याद है तुहाडी याददाश्त खत्म हो चुकी है। जो ले लिए याददाश्त कमजोर हो गई तुहाडी। 18 महकमे भगवंत मान अपने हथी जाके सौंप के आया सी, ते उधर साडी आपस में बहस भी होई सी टीवी दे उत्ते, एक चैनल ते नहीं, दो तीन चैनल ते तुसीं आए सीगे। बोल ले हुण मैं बोलना, ठीक है? अपनी याददाश्त दुरुस्त करो। जवाब ले लिए मैं बोलना प्लीज। हबाब जी, हबाब गरेवाल जी
जी कल तो मैं बादाम 4 एक्स्ट्रा खा लूंगा जी। मैं तो सिंपल जी गल है जो मैनू जानकारी। चलो ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ MOU ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ MOU ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਦ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ। ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਰੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ 15 ਸਕਿੰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਪੈਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਪ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੀਪਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਟਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18 ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਫਲਾਨੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਲਾਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਤਾ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਾਂਕੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰਦਰ ਗਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਧਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਸਟ ਦੇਖੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਕਾਂਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਾਰਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BBMB ਸੀਗਾ, ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਵੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਂਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PM ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਵਾਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਜਨਤੰਤਰ ਆ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਝਾਕੀ 'ਚ ਕੀ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਵਿਖਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ? ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਹਿਮ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੀਯੂਨੀਫਾਈਡ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਆ 2-3 ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਆਨਾ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਵੇਂ ਹੀ
ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਫਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਇਹ ਉਹ ਕਾਫੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋਈਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਜੇ ਜੰਮਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਬਾਬੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਏ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ LNT ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਗਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ UP ਦੇ CM ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ J&K ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ BMW ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬਣਾ ਗਿਆ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਟਲਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਣਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਪੈਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੜੇਗੀ। ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਕੰਮ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ BJP, ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ BJP ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਕਿ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਇਹ ਇਮੈਚੁਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 101% ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੈਸੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਰੀਅਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲਾ ਵਸਲੂਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰਲਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਿੰਪਸਿਸ ਝਲਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਪੈਰਲਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 85% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਥੀਮ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਟ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ CM ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 20 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੱਖ ਲਓ, 30 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹਟਾਇਆ, 7 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾਤਾ ਨਾ ਸਰ, ਹਟਾਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਟਾਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹਟਿਆ। ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਝੂਠ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾਤਾ। ਇਹ ਜੁਮਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਾਪ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੋਕ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੇਕ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਡਰੈਸਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਐਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਐਸੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਣਦੇਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।